एनपीए में 5% की कटौती के विरोध में डटे डॉक्टर्स की हड़ताल ने तीसरे दिन में प्रवेश कर लिया है। परिणाम स्वरूप मरीजों की दिक्कत परेशानी कायम है। जो लोग दूर दराज से चेकअप, एक्सरे, टीकाकरण या फिर किसी अन्य सुविधा के लिए सिविल अस्पताल पठानकोट में आ रहे हैं, उन्हें भटकना पड़ रहा है और जब घंटों परेशान होने के बाद भी उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है तो वे निराश होकर अपने घरों को लौट रहे हैं, जबकि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए पीसीएमएसके के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधुर मट्टू, डॉक्टर विश्वबंधु, डॉक्टर सुनील चंद, डॉक्टर शेरियन, डॉक्टर अभय गर्ग, डॉक्टर पुनीत गिल, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर सुलेंदर ने बताया कि वीरवार से शनिवार तक डॉक्टर चंडीगढ़ में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के बाहर धरना देंगे और अपनी मांगों के प्रति सरकार को चेताएंगे। गौरतलब है कि बुधवार को ओपीडी के लिए 390 लोग पहुंचे थे। एक्सरे करवाने के लिए 65 लोग सिविल अस्पताल में आए थे और लैब टेस्टिंग के लिए 70 लोगों ने अस्पताल का रुख किया था, लेकिन सबके सब निराश होकर ही घर को लौटे। साड़ी लगभग 40वें दिन स्ट्राइक हो गई है पंजाब सरकार के खिलाफ। साड़ी जिहड़ी मुख मंगां हैगियां, एक तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैगी, जिहड़ी सरकार सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है कुछ महकमिਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पे कमीशन ਜਿਹੜੀਆਂ त्रुटियां हैगियां, जिवें कि एनपीए ਵਿੱਚ कुछ त्रुटियां हैगियां, ਉਹਦੇ खिलाफ साड़ी स्ट्राइक ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ है। ਤੇ पिछले 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਸਐਮਐਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कई तरीके स्ट्राइक में जो दिता गया हम 24 घंटे जी स्ट्राइक चल रही है, इस वेले जो सिविल सर्जन दफ्तर का घिराव किया होया असीं वो 24 घंटे है। 24 घंटे डॉक्टर जोड़ा है इसका घिराव करके जो भी काम क्लैरिकल काम है उन्होंने रोकया होया। कोई साडे कोल सरकार का कोई नुमाइंदा अजे तक नहीं पहुंचा पठानकोट। तकरीबन 1.5 महीने तो उपर हो चलिया जी। साडी जिहड़ी एजीटेशन है, जो साडा रोष प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ चल रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो, एक पासे तो जो पे कमीशन देने का कारण की होंदा है, सरकार की जिम्मेवारी होंदी है कि महंगाई दीयां दरां जदों महंगाई वधदी है तो उन्होंने एक ओवरकम करन दी अपने मुलाजमां नूं अपना घर चलाउण वास्ते उहदे नाल चलण वास्ते पे कमीशन लागू किया जाता है, ताकि उन्होंने तनख्वाहां भत्तियां कुछ अपना वाधा हो के तो वो अपना सिस्टम जो सही ढंग नाल चला सकन। पर इस सरकार ने इन्नी मुलाजम मारू नीतियां बनाइया ने कि ये पे कमीशन ने सबनों हक्का बक्का कर दिता, जिहदे कि मुलाजमां दीयां तनख्वाहां वधन की बजाय उल्टा घट गई ने, साडे पत्ते घटा दिते गए ने। एक साडा एनपीए हुंदा है जिहदे विच जिहड़ा कि बेसिक सैलरी नाल लिंक हुंदा सीगा और वो 25% सानूं मिलदा है। इस पे कमीशन के राही उन्होंने 20% करके डीलिंग कर दिता गया बेसिक पे नालों, जिहदे नाल कि साडे डॉक्टर दीयां तनख्वाहां उत्ते बहुत फर्क पिया है। असी पिछले 2 साल तो कोविड के विच लगातार काम कर रहे हैं, अपनी जाना की परवाह किए बिना, अपने परिवारों की परवाह किए बिना। और देखो, ये साडी ड्यूटी है, असी करना भी सीगा, ये कोई ये नहीं कि असी उस कारण धरने से आए या किदां। पर सरकार को ये गल नहीं समझ आ रही कि जिथे बाकी स्टेटां विच डॉक्टर्स नूं या मैडिकल स्टाफ नूं बहुत एप्रीशिएशन मिल रहा है, उन्हों की बहुत हौसला अफजाई हो रही है, पर साडी सरकार इन्नी निकम्मी हो चुकी है कि इन्होंने कोई शाबाशी या कोई हौसला अफजाई की करनी थी, इन्होंने जो सानूं मिल रहा सीगा उल्टा वो भी घटा दिता, जिहदे नाल सानूं बहुत मतलब धक्का लग्या है। सरकारी जिहड़े हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजम ने उन्होंने इस सरकार के इस फैसले ना बहुत धक्का लग्या है ते असीं बहुत ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। असीं सरकार नूं पिछले 1.5 महीने तो लगातार बार अपील कर रहे हैं कि सानू अपना प्रदर्शन करने ते मजबूर ना किया जाए।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2022 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੇਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੀਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਢਾਂਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DHS ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, SMO ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।